عن عبد الله حضرت قال كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين. Biz bilmedikti. İki rekatte başta namazın başında yani sahabeler ayetler namaz başında iki rekatte yani teşehhütte oturganda iki rekatte sonra teşehhütte oturganda nindi sözler aytırgan ikanin bilmedikti. غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا. Yani biz şu teşehhütte bardik Allah'a tesbih eteydik de Subhanallah diye yani Allahu Ekber tekbir eteydik yani de Elhamdülillah diye eteydik de teşehhütte Allah şu yani Subhanallah Elhamdülillah Allahu Ekber diye eteydirgan bulganlar. Ve inne Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem allama favatihal hayri ve havatimahu. Lakin Muhammed yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizni de barlık hayırlarının başını hem ahırını öğretti. فقال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلاة. Yani Peygamberimiz aytdı di teşehhütte oturganda yani her bir iki rekattan sonra teşehhütte oturganda şunu sözler aytırız. Yani kişi teşehhütte ne sözler aytır? التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نشن سلالة يتشتر. Bu teşehhütte وقدر التحيات درس من بارز دبلا. ثم ليتخير من دعاء أعجب إليه. خمسوشة التحيات نوكرا ناسم وزنا duadan nindi dua ıxşı şundu dua olsun. Şundu dua olsun. Nindi dua kılası kile yani şundu dua olsun diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu pek mühim hadis. Şuna göre duanın ornu kayda? Duanın ornu namazda duanın ornu kayda? Teşehhütte. Teşehhütte, ahirki teşehhütte. Ettehiyyat bilen selam arasında. Ettehiyyat bilen selam arasında. Kızganışa karşı biz bugün görüyoruz. Kişiler duanı kaçan kılarlar? Namazdan sonra kılarlar. Namazdan sonra selam bergenden sonra dua kıla başlar. Yok. Duanın ornu anda değil, duanın ornu namazda. Birinci secdede. Kubrek secdede dua kılarken çünkü kişinin en yakın vakti Allah'a o secdede. Şulay ikinci duanın ornu kayda? Teşehhütte. Ettehiyyatını okuyandan sonra bu hadiste geldi. Ettehiyyatını okuyandan sonra selam etkençeye kadar. Selam etip namazını tamamlayançaya kadar. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu vakitte Allah duaga cevap verir. Bu vakitte Allah duanı kabul kılar. Biz bugün namazlara karasak, koya bizim namazda duaga orun bulsun. Bizim bütün namazımızın vakti bir minuttan da ezrek. Nini dua turuna söz barsan da, kişi anda bu namazında, hatta namazın arkenlerinde, vaciplerinde üterge ölgürmeyi. Lakin subhanallah namaz okup ötegenden sonra, bismillah anda, oturup yartışar saat bidagat şeyler, dua kılarlar, Türk'ün bilen tesbih tartarlar, dua kılarlar, kul kutarlar. Nasıl bidagat? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mındik amelini işlemiydi. Bu vakta dua kılara gerek değil. Bu vakta Allah'ını iskar alarak gerek. Allah'ını iskar alarak gerek. Duanın ornu kayda? Selam'a kadar. Duanın ornu kayda? Selam'a kadar. Tayyip. Şuna göre kişi gıybedette bardik Peygamberimiz işleyen neslerine şahit ediş. Kişi gıybedette bardik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işleyen neslerine işlerge diyiş. Şuna göre bugünkü günde küp Müslüman yani küp değil barlıkka kelgen Müslüman firkalar yani türlü sektalar, türlü türkümler. Bunun sebebi nersede? Bunun tüp sebebi nersede? Kişiler Kur'an bilen sünnetke yermegen için. Kişiler gıybedetke nidir üstegeni için. Kişiler dinge nidir üstegeni için. Kişiler dinni Kur'an, sünnet, Peygamberimiz, sahabelerinin anlavları boyunca değil, özlerinin anlavları arkalı uzdurgan için.
Үзләренең аңлаулары аркылы уздырган өчен. Шуңа күрә гыйбадәт мәсьәләсендә бу бик мөһим мәсьәлә. Кешеләр без бары тик Пәйгамбәрбез Аллаһ әмер иткән нәрсәләрне һәм Пәйгамбәрбез ничек эшләгән, нә шулай эшләргә тиешбез. Башкача гыйбадәттә бер нәрсә эшләргә тиеш түгел кеше. Үзенең башыннан, үзенең фикереннән нидер китергә тиеш түгел. Шуңа күрә барлык гыйбадәттә, бигрәк тә намаз мәсьәләсендә, намаз иң бөек, иң зур, иң әһәмиятле гыйбадәтләрдән булып тора. Шуңа күрә намаз мәсьәләсендә һәм башка да кешеләр бары тик ничек Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям укыган, ничек Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям умра кылган, ничек Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ураза тоткан, нәкъ шулай эшләргә тиешбез. Нәкъ шулай эшләргә тиешбез. Ни өчен без 5 рәкать намаз укымыйбыз, 4 рәкать укыйбыз илә намазын? Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям 4 рәкать намаз укыган. Илә намаздан. Ни өчен без фәҗр намазын 2 рәкать укыйбыз? Иртәгә шул ук, мәсәлән, мәчеткә кирбез, бер кеше 3 рәкать намаз укый башласа, шунда ук намаздан соң дуа кылучы кешеләр килеп әйтәләр. Ни өчен син 3 рәкать намаз укыдың? Пәйгамбәрбез бит 2 рәкать намаз укыган дип әйтәләр. Шулаймы? Нигә син бүген дуа кылганда намаздан соң дуа кыласың бергә? Нигә син тәсбихне, Аллаһны зикр иткәндә бергәләп зикр итәсез тавыш белән? Ни өчен? Пәйгамбәрбез бит алай эшләмәгән. Пәйгамбәрбез бит алай эшләмәгән. Нигә син бу мәсьәләдә шулай ук Пәйгамбәрнең сөннәтенә әйләндереп кайтармыйсың? Һәм инде кызганышка каршы бит әле бит аны әйттеләр бүген. Бу безнең мәзһәбтә шулай дип. Бу безнең мәзһәбтә шулай дип. Нинди безнең мәзһәбтә? Нинди безнең мәзһәбтә? Пәйгамбәрбезнең мәзһәбендә алай түгел. 4 имамның мәзһәбендә алай түгел. Әгәр хәтта мәсәлән безнең җирлекләрдә, мәсәлән без әйтәбез бүген безнең мәзһәбебез Абу Ханифа мәзһәбе дип. Безнең мәзһәбебез Абу Ханифа мәзһәбе дип. Без әлбәттә генә Абу Ханифаны бик яратабыз. Бу бик зур, бөек имамларның берсе. Һәм инде без бүген иң беренче аның мәзһәбе артыннан иярүчеләр. Без бүген иң беренче Абу Ханифаның мәзһәбе артыннан иярүчеләр. Ләкин безнең сиңа бер шартыбыз бар. Әгәр син әйтәсең икән, менә бу безнең мәзһәбебездә шулай, менә бу безнең Абу Ханифаның мәзһәбендә шулай дип, син безгә китер. Кайда моны Абу Ханифа әйткән? Кайсы китапта ул моны әйткән? Ярар, Абу Ханифаның китабында китер алмасаң, аның укучылары Абу Юсуф һәм башка укучылары кайсы китабында моны язганнар? Кайсы китапта, ничәнче биттә язган менә бу син әйткән нәрсәләр? Әгәр син безгә китерәсең икән һәм без күрәбез икән, Абу Ханифа шулай дип әйткән, шушы хадискә таянган, шушы аятка таянган, без иң беренче Абу Ханифа артыннан иярүчеләр. Без иң беренче Абу Ханифа артыннан иярүчеләр. Һәм бүген әйтергә, булар мәзһәб артыннан иярми дип. Юк, без мәзһәб артыннан иярмибез түгел, без синең мәзһәбең артыннан иярмибез. Син уйлап чыгарган мәзһәб артыннан иярмибез. Ләкин без Абу Ханифа мәзһәбе артынан иярәбез. Абу Ханифа мәзһәбе артыннан иярәбез. Шуңа күрә һәм язалар бүген фитнә чыгармагыз дип. Фитнә чыгармагыз дип язалар. Нинди фитнә чыгарып? Без бары тик Пәйгамбәрбезнең хәдисләрен укыйбыз. Пәйгамбәрбездән килгән сахих хәдисләрне укыйбыз. Син үзеңнең башыңнан нидер әйтәсең? Кем монда фитнә чыгаручы? Без микән, әллә син микән? Шуңа күрә бу мәсьәләгә игътибарлы булырга кирәк. Игътибарлы булырга кирәк. Мин бу сүзләрне ничә әйтәм, бүген әйтергә яталар, менә алар мәзһәб артыннан иярмиләр дип. Безнең турыда әйтәләр. Юк, без мәзһәб артыннан иярәбез. Бәгәрдә миннән сорасалар, син кемнең мәзһәбеннән дип, мин Абу Ханифа мәзһәбеннән дип әйтәчәкмен. Ләкин без кемнең мәзһәбе артыннан иярмибез? Без син уйлап чыгарган мәзһәб артыннан иярмибез. Бүген син кешеләргә бу Абу Ханифаның мәзһәбе дип алдалап, ниндидер диндә булмаган, хәтта Абу Ханифа әйтмәгән, аның укучылары әйтмәгән, ниндидер ахыргы, әле күптән түгел, ниндидер фақиһләрнең, ниндидер үз башларына әйткән ниндидер кешеләрнең уйлары, синең шикелле кешеләрнең менә синең шикелле, син һәм синең шикелле кешеләр уйларыннан әйткән сүзләр артыннан иярмибез без. Аңлашылдымы? Шуңа күрә бу бик мөһим мәсьәлә. Бик мөһим мәсьәлә. Гыйбадәт мәсьәләсендә, бигрәк тә намаз мәсьәләсендә карагыз. Пәйгамбәрбез ничек укыган бу намазны? Пәйгамбәрбез әйтте: "Саллу кама раайтумуни." Мин укыган шикелле укыгыз намазларыгызны диде. Хаҗны мин кылган шикелле кылыгыз диде. Шуңа күрә без гыйбадәт мәсьәләсендә ничек Аллаһ әмер иткән һәм ничек Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә бу гыйбадәтне күрсәткән. Аңладыгызмы? Хәтта бик мөһим мәсьәлә. Әгәр мәсәлән бүген хәтта бөек имамнарыбыз мәсәлән, иң бөек имамнарыбыз кемнәр? Кемнәр? Иң бөек галимнәр кемнәр Пәйгамбәрбездән соң? Сахабалар, Пәйгамбәрнең сахабалары, аннары табигиннар, хәтта бүген бөек галимнәребез, шул ук Абу Ханифа, Имам Аш-Шафии, Имам Малик,
Шуның шикелле галимнәребез бүген ниндидер үзләренең фикерләрен әйтәләр икән, аларның фикерләре дингә каршы килми икән, әлбәттә без моңа колак салабыз. Ләкин шул ук Абу Ханифа, Нуман ибн Сабит рахимахуллах әйтте, әгәр минем сүзләремне аласыз икән, һәм мин бу сүзләремне каян алганымны, ягъни нинди хәдискә беркегәнемне, нинди аяттан алганымны белмисез икән, сезгә харам диде минем сүзләремне алырга. Сезгә харам диде минем сүзләремне алырга. Шулай шул ук Абу Ханифа әйтте, әгәр пәйгамбәребездән сахих хәдис килеп, минем сүзләремә каршы килде икән, минем сүзләремне атыгыз диде. Минем сүзләремне бәрегез диде. Менә шушлай гамәл кыла башласаң, шул вакытта син Абу Ханифа мазхабына ияргән буласың. Әгәр син шушы хәдисләргә, шушы аның сүзләренә иярмисең икән, димәк син Абу Ханифаның мазхабына ияргән кеше түгел. Син үзеңнең мазхабыңа ияргән кеше, үзеңнең уй фикереңә ияргән кеше. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз. Игътибарлы булыгыз, баракаллаһу фикум. Хәмдә шурна бүген тотарбыз. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илайк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.